راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا تھا کہ پیرنٹس میٹنگ ہے، یعنی پیرنٹس میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو یہ بتایا جائے کہ ان کے بچوں کے تعلق سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو ابھی مختلف ذمہ داریوں آپ سن چکے ہیں، انہی ذمہ داریوں میں سے چند ذمہ داریوں کا تذکرہ کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت کی الگ الگ مقامات سے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو تم آگ سے بچاؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کی گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس سے واز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے ماتحتوں کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی۔ یعنی تمہارے بچے، تمہارے اہل و عیال، اس بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ان کے جو حقوق تھے ان کو کہاں تک تم نے ادا کیا۔ پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری یہ ہے، علموہا وادبوہا، کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم دو اور ادب سکھلاؤ، اچھی عادتوں سے آراستہ پیراستہ کرو، ان کو سنوارو، ان کو بناؤ، ان کو نکھارو۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کس قدر پرفتن دور ہے، کس قدر فتنوں کا زمانہ ہے۔ آئے دن نئے نئے فتنے رونما ہو رہے ہیں، ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے مسلم سوسائٹی ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سماج فتنوں سے محفوظ نہیں۔ اور آئے دن لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر کہ ہم ان کی تربیت کیسے کریں، کس انداز سے کریں۔ لوگ بڑے بڑے دانشوروں کے پروگراموں میں حاضر ہو رہے ہیں، ان سے صلاح مشورہ لے رہے ہیں کہ آیا ہمیں بتائیے کوئی ایسا طریقہ جس سے ہمارے بچے ہمارے فرمانبردار بن جائیں۔ ہم سب کچھ ان کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، ان کی اپنی مرضی کے مطابق جو کچھ ان کی چاہت ہوتی ہے، جس چیز کو وہ طلب کرتے ہیں ان کو مہیا کرتے ہیں، ان کو فراہم کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے کہنے کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہیں۔ آیا کہاں سے یہ بے روی اور یہ عداوت اور والدین کی آرزو سے، ان کی خواہش سے اس قدر یہ فرار کیسے پیدا ہوا؟ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر اسکول بھی ہے، کالجز بھی ہے، اور آئے دن یونیورسٹی کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، کالجز کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، اسکولز کی بھی تعداد بڑھ رہی ہے، پھر بھی اتنی دوری کو آ رہی ہے والدین اور بچوں کے درمیان۔ بچے اپنے والدین کے نافرمان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا، آخر ایسی کون سی چیز ہو جو بچوں کو والدین کا فرمانبردار بنائے، بچوں کو والدین کا اطاعت گزار بنائے، ان کے کہنے کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق اپنی آرزوؤں کو، اپنی خواہشات کو کامل کرنے کا، انجام تک پہنچانے کا ان کو عادی بنائے۔ یہ کون سی ایسی تعلیم ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے؟ تو محترم سامعین، یہی تعلیم ہے جہاں آپ کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، جس تعلیم کو حاصل کریں، اسلامی تعلیم۔ اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کی بچیاں ایک ایسے ماحول میں پڑھ رہی ہیں جو دینی ماحول ہے،
جو اختلاط و مرد و زن سے پاک ہے. جبکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ان کے اندر کس قدر بے حیائی اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے. سب سے پہلا تو بے حیائی کا زینہ یہ ہے کہ مرد و زن کو ایک جگہ جمع کر دیا. اسکول کے اندر ایک کلاس کے اندر ایک طرف لڑکیوں کی بیچ ہے، ایک طرف لڑکیاں بیٹھتی ہیں، دوسری طرف لڑکے بیٹھتے ہیں. اور پھر کالج میں پہنچتے ہیں آپ لوگ تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ بچیوں کو سر کی بجائے گلے میں دوپٹہ ڈالنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. آیا جب ایسی تعلیم ہوگی اسکولوں میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر یونیورسٹی میں پہنچے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں جو یونیفارم ہوتی ہے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے بچے اور اپنی مرضی کے مطابق لباس اختیار کرتے ہیں. یہ یونیفارم ہے، ڈریس ہے ان کی، تو وہ بھی اپنے خواہش کے مطابق سلواتے ہیں. ایسی تنگ ڈریس یا ایسی باریک جس کے اندر سے بدن نظر آتا ہو یا بدن کا ڈھانچہ نظر آتا ہو. جب یہ ماحول ہوگا کسی سوسائٹی کا، ایسی حالت ہوگی کسی معاشرے کی، تو وہ معاشرہ کہاں برائیوں سے پاک رہ سکے گا. اور تعلیم بھی اس طریقے پر دی جائے گی تو برائیاں آئے دن پیدا ہوں گی اور لوگ اسی لیے پریشان ہیں. اتنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر خطبات بھی ہو رہے ہیں، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ برائیوں سے بچنے پر قادر نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ایک تو تعلیم کی کمی ہے. اسلامی تعلیم سے بغیرہ ہے، ناآشنا ہے لوگ اکثریت. اب آپ دیکھیے کتنی بڑی بستی ہے ہماری، کتنی بڑی جماعت ہے، چند بچیاں پڑھ رہی ہیں اور اتنے بڑے گاؤں میں چند بچے ہوں گے جو جنہوں نے مدرسے کا رخ کیا ہوگا، جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوں گے. ورنہ اکثریت اسکول کا رخ کرتی ہے، کالجز کا رخ کرتی ہے، یونیورسٹی کا رخ کرتی ہے. یہی ان کا مطمع نظر، یہی ان کا مقصد ہے. دنیا کا حصول، آخرت کے حصول سے ناشنا ہو، یہ ان کو خواہش نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، طلب نہیں ہے. اصل زندگی کو اچھے طریقے پر حاصل کرنے اور اصل زندگی کی حقیقت کو کون بتلاتا ہے؟ یہی تعلیم جو آپ کی بچیاں حاصل کریں. تو میں نے دوسری آیت کے اندر جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بعض بیویاں، تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کی اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو. آخری کون سی اولاد ہے، کون سی بیویاں ہیں اور کون سا ایسا مال ہے جو خود ہمارے لیے بوال جان ہے؟ تو وہ اولاد جس کی تربیت میں ہم کوتاہی کریں، جس کو تعلیم سے آراستہ نہ کریں ماں باپ، یا ایسی تعلیم نہ دلائیں جو ان کو بنائے، سوارے، نکھارے، ان کو بتائے کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، استاد کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ہمارے اوپر سماج کے، پڑوسیوں کے اور آس پاس رہنے والوں کے، مسافروں کے، ہم سے ملنے والوں کے کیا حقوق ہیں. یہ جب تعلیم نہیں ہوگی اور تعلیم اس بات کی ہوگی کہ ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے یا ہمیں کوئی اور عہدہ حاصل کرنا ہے، تو ان کا مطمع نظر، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا نظریہ اسی طرف فوکس کرتا ہے، اسی عہدے کی طرف. اور اس میں وہ اپنی محنت بھی کھپاتے ہیں، اپنا مال بھی صرف کرتے ہیں. اور پھر جب وہ عہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہم نے مال صرف کیا ہے اس نوکری کو حاصل کرنے میں، اس عہدے کو حاصل کرنے میں، اس مال کو پہلے واپس لایا جائے. جب یہ فکر بن جائے گی عہدوں پر بیٹھنے والوں کی، تو ان کے اندر کہاں جذبہ ہوگا کہ کسی کا وہ ریسپیکٹ کریں، کسی کے حقوق کو جانیں، پڑوسیوں کی عزت کریں، ملنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور مریض کے ساتھ حسن سلوک کریں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کو معمولی مرض ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بہت سارے ایسے صرف پیسے ایٹنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن کرو، جبکہ نارمل طریقے پر اس کا علاج ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آپریشن کرتے ہیں اور انسانوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں ڈاکٹر اور دوسرے
शोबों के लोग भी। आखिर तालीम है, फिर भी ऐसी ज़हनियत, इस कदर लोगों का माल नाजायज तरीके से हड़पने की किस कदर इनके अंदर फिक्र भरी हुई है। ये कौन सी ऐसी तालीम है? तो मोहतरम सामीन, ये जो तालीम है जो आपकी बच्चियां हासिल कर रही है, यही तालीम बताएगी आपको कि आप पर इनके क्या हुकूक हैं, आप के साथ इनको कैसे बर्ताव करना चाहिए और समाज के साथ इन्हें किस तरह रहना चाहिए, समाज के अंदर किस तरह रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी हदीस है, फरमाते हैं मनुब्तुलिया बिहादिहिल बनाति कुन्ना लहू सित्रम मिन नार। आप जो तालीम दे रहे हैं अपने बच्चियों को, ये आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया भी है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटियां देकर आजमाया और उसने उनकी बेहतरीन तरबियत की, और बेहतरीन तरबियत का सबसे पहला जीना बेहतरीन तालीम। जब अच्छी तालीम नहीं होगी तो अच्छी तरबियत कहां से आएगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने उनकी अच्छी तरबियत करके उनके हुकूक को अदा किया, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, तो कल कयामत के दिन यही बच्चियां उनके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी और जन्नत में जाने का जरिया बन। तो बच्चियों की तरबियत में और उनको तालीम देने में पहले से ही हम अपने असलाफ को देखें। इस्लाम में जो पहले बड़े बड़े उलमा मुहद्दिसीन गुजरे हैं, उनके माओं का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है बच्चों को पढ़ाने में। आप देखिए, अभी शेख मसूफ शेख सलमान सनाबिली हफिज़हुल्लाह ने बयान किया कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता, हदीस की सबसे बड़ी किताब के मुसन्निफ है वो सहीह बुखारी, जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान हाथों हाथ लेते और सबसे और सही तमाम का इस बात पर इत्तिफाक है कि इस किताब के अंदर जो हदीस जमा की गई वो सारी की सारी सही। तो ये इतने बड़ी शख्सियत, इसकी तरबियत करने में किसका हाथ? इनकी माँ का, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की माँ का किस कदर उन्होंने मेहनत ना की होगी। आप सोचिए कितने बड़े मकाम पर पहुंचाया। आज भी हम किसी बच्चे को सनद फजीला हासिल नहीं होती जब तक कि वो बुखारी शरीफ ना पढ़ ले। कोई भी ऐसा मदरसा हो जिसके अंदर से बच्चे फारिग होते हो, जहां पगड़ियां बनती हो, उसमें जब तक वो बुखारी शरीफ का दर्स हासिल नहीं करते, बुखारी शरीफ नहीं पढ़ते, तब तक उनको सनद फजीलत नहीं अता की जाती, उनके सरों पर पगड़ियां नहीं बांधी जाती। और इसी तरह दूसरी तरफ आइए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह कितने बड़े इमाम हैं, इनकी भी तरबियत में इनकी मां का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा किरदार है। खुद इमाम शाफी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अभी 10 साल के थे तकरीबन, इनकी मां आला तालीम दिलाने के लिए और इनको बनाने संवारने के लिए, निखारने के लिए इनको मक्का से मदीना ले जाती है और मदीने के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह की दरसगाह में उनकी मजलिस में हाजिर होती हैं और उनसे दरखास्त करती हैं कि आप मेरे इस बच्चे को कबूल कर लीजिए, अपनी शागिर्दी में इसको रख लीजिए, अपना शागिर्द बना लीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह उनका इम्तिहान लेने के बाद उनको अपना खास शागिर्द बनाते हैं और उनकी तरबियत में रहकर, उनकी दरसगाह में बैठकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह एकदम निखर के बाहर आते। तो मोहतरम सामीन, माओ का बहुत बड़ा किरदार है बच्चों की तरबियत में। आप देखिए इस कदर बेहयाई उरूज को पहुंच रही है कि आए दिन आप बच्चों को भी देखें और बच्चियों को। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का सर, अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम पैदा कर रहे हैं समाज के अंदर, और लोग उनके माँ बाप का नाम बतौर मिसाल बयान करते हैं, उनके बच्चों को मिसाल के तौर पर बयान करते हैं, उनका नाम लेते हैं, अपने बच्चों को समझाने के लिए उनकी मिसाल देते हैं।
اور वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसी बच्चियां भी हैं जो अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को, अपने समाज को, अपने खानदान को, अपने कुलबे को रुसवा कर रही हैं, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों। और इसमें किस बात की कमी है? इसमें तालीम की, तरबियत की। अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तरबियत नहीं दी। और एक दूसरी कमी पहले कि वो माँ ही अच्छी तरबियत याफ्ता नहीं थी, माँ तालीम याफ्ता नहीं थी, तो तरबियत देने में कहां से कामयाब होती? अगर माँ तरबियत याफ्ता होती, तालीम याफ्ता होती, तो वो उसी नहज पर, उसी तरीके पर, जिस तरह उसने तरबियत हासिल की, उसने तालीम हासिल की और उसने सबक सीखा जिन बातों का, वही सबक अपने बच्चों को सिखाते, और तब उसके बच्चे ऐसे निखर कर आते, ऐसे समाज में रोनुमा होते कि उनके उस माँ का और उसके बच्चे की, उस बच्ची के बाप का सर फख्र से बुलंद हो। तो माओ का बहुत बड़ा किरदार, इसका अंदाजा हम एक गैर मुस्लिम दानिश्वर गुजरा है बहुत बड़ा, वो उसके इस कौम से भी अंदाजा लगा सकते हैं जिसका नाम नेपोलियन है। वो कहता है कि गिव मी एजुकेटेड मदर, आई शैल प्रॉमिस यू द वर्थ ऑफ ए सिविलाइज्ड एजुकेटेड नेशन। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम मुझे तालीम याफ्ता अच्छी माए दो, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें एक अच्छी नस्ल तैयार करके दूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस कर रहा हूं, कितना बड़ा वादा कर रहा हूं, और किसके ऊपर? सिर्फ अच्छी माओ के ऊपर, कि माए अच्छी हो, तालीम याफ्ता हो, अखलाक में मिसाल रखती हो, किरदार की अच्छी हो, तो उनकी बिना पर एक नई नस्ल पैदा होती, नई नस्ल निखर कर आती। तो मोहतरम हजरात, मोहतरम सामीन, औलाद की तरबियत में माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार है, माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, और खुसूसन माँ का किरदार है। तो बाप की जिम्मेदारी, बाप के ऊपर कमाने की और उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी डाली है इस्लाम ने, औरत के ऊपर नहीं, असल खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर है। इसीलिए कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। और माओ की जो जिम्मेदारी है वो बच्चों की तरबियत करना, अपने आप की हिफाजत करना, अपने शौहर के माल, उसके घर की हिफाजत करना और उसके बच्चों की तरबियत करना। वल मरअतु राइयतुन व हिय मसऊलतुन अन राइयतिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से फरमाते हैं, एक उमूमी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शुरू में कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक से बात होगी, पूछा जाएगा। लेकिन खुसूसी तौर पर फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैति ज़ौजिहा, कि औरत भी अपने शौहर के घर में उसके बच्चों की जिम्मेदार है, वही मसूलतुन अनहा, और उससे उन बच्चों के ताल्लुक से बातपुरस होगी, सवाल किया जाएगा कि उसने उन बच्चों की किस ढंग से तरबियत। तो मोहतरम सामीन, आप भी अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें, और जो तालीम आपकी बच्चियां हासिल कर रही हैं ये अपने लिए फख्र समझे और ये अपनी नजात का जरिया समझे इसको। और जितने भी शैतानी ख्यालात हैं या जो शैतानी ख्यालात आपके जहनों में डालने वाले हैं, उन तमाम को आप दफा कर दीजिए अपने जहनों दिमाग से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शैतानी ख्यालात डालते हैं, और शैतान तो हमारे ऊपर हर वक्त हावी है, वो इस रास्ते से रोकता है, हर वक्त कोशिश करता है कि कोई भी मुसलमान इस्लाम को फॉलो ना करे। लेकिन आप शैतान से जंग करते हुए, लड़ते हुए, अगर अपनी तरबियत, अपने हक तो अच्छी तरह निभाएंगे, इनके जो हुकूक हैं आप पर उनको अदा करेंगे, तो आपके लिए नजात का जरिया बनेंगे। और ये इनकी किस कदर ये बच्चियां अजीम है, आप इसका अंदाजा इस हदीस से लगा सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतिहा रिजल लितालिबिल इल्म। आप इन बच्चियों को, और समाज में भी कह दें आप, ये बच्चियां जो कुरान हदीस का इल्म हासिल कर रही हैं और साथ ही साथ
असली तालीम भी हासिल कर रही हैं। ये कोई मामूली बच्चियां नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी अहमियत को बताते हुए कहते हैं वइन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतिहा लितालिब इल्म, कि अल्लाह ताला के फरिश्ते इनके इस्तकबाल में अपने परों को बिछाते हैं। इनकी अजमत का अंदाजा लगाइए। लोग इस्तकबाल करते हैं किसी की दौलत को देखकर, किसी के ओहदे को देखकर, किसी के सरवत को देखकर, किसी के मनसब को देखकर, लेकिन ये किस कदर खुशनसीब है और किस कदर आजीम है कि फरिश्ते इनके लिए अल्लाह ताला की एक पाकीज़ा मखलूक इनके इस्तकबाल में पर बिछा। तो मोहतरम सामीन, कहने का मकसद यही है कि आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके अपने औलाद के ताल्लुक से। अगर आप इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो आप भी हो सकता है जहन्नम का ईंधन बन जाए और आपकी औलाद भी जहन्नम का ईंधन, जैसे अल्लाह ताला ने कहा। शुरू आयत आपके सामने पड़ेगी और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि आप अगर इन बच्चियों की अच्छी तरबियत करेंगे तब आपके लिए ये जहन्नम से आग बनेंगी, और अगर इनकी तरबियत में कोताही रही, इनको आपने बुरा समझा या इनको नजरअंदाज किया, इनको हकीर समझा, तो आप के लिए ये जन्नत से आग बन जाए और आप जहन्नम पे ईंधन बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को इस्लामी तालीमात पर कमा हक़ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम वालिदैन को बच्चों के हुकूक कमा हक़ अदा करने की सआदत नसीब फरमा, ताकत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला जो भी भली बात कही गई है उन पर हमें अमल करने की सआदत, तौफीक और ताकत अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को ईमान पर जिंदा रख और इसी पर हमारा खात्मा फरमा। आमीन। व खुदा रब्बिल आलमीन।